फ्रेंड्स दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ NCERT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ NCERT ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ NCERT ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਪੀਕਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਊਗੀ NCERT। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ NCERT ਈਜ਼ੀ ਪਾਊ, बट देखियो तुसीं आपां नुमैरीकल रीड करांगे, सब तो पहलां तुहानूं समझण 'च ही बहुत दिक्कत आउण वाली है नुमैरीकल। ठीक है, तुहाडी इंग्लिश वधिया होनी चाहिए है इहदे नुमैरीकल समझण वास्ते। तां देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक इस तरह का पीस ऑफ वायर आ, इहदे टोटल रेजिस्टेंस इहदी R है, इत्थों तो इत्थे तक। इहनूं 5 इक्वल पार्ट्स च कट लिया उहने, 1 2 3 4 खड़ जाओ। इक्वल क्या उन्हें, आप इतने अनइक्वल कट्टे ने, इक्वल पार्ट्स कर दे। 1 2 3 4 आ ला लो, चलो आ 5 हो गए। मान लो ये वायर सीगी ते इनू आप 5 इक्वल पार्ट्स च कट लिया। ठीक है बेटा, अगे की कह रहे हैं, द पार्ट्स आर कनैक्टेड इन पैरेलल। हुण ये कल्ला कल्ला पार्ट आप पैरेलल कर लिया, ए बी पार्ट बी सी सी डी डी ई। ठीक है, मतलब आप की किया ए बी बी सी सी डी ते डी ई, ए पार्ट्स नू पैरेलल कनैक्ट करता। ठीक है, इस तरह ना समझ आ गई बेटा, इस तरह ना कनैक्ट करता। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। हाँ जी, की कह रहा है बेटा जी, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, ਇਹਦਾ मतलब इंडायरैक्टली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। then find the ratio of R डैश। देखो जी थोड़ा सारा कुछ यूज कराऊगी ये न्यूमेरिकल, एक कोई न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल होने वाला, मैथ फिजिक्स साइंस सारा कुछ यूज हो जूगा। देखो कहना आ रेशो पता करो, फिर चलो आप पहला देखते हैं भी पहला इन्हों की कॉम्बीनेशन कढ़नी पऊ आपां नूं। ठीक है, ये जे बेटा सारा टोटल रेजिस्टेंस R सीगी तां एक पार्ट की रेजिस्टेंस की हो जू R/5, दूजे की भी की हो जू R/5, तीसरे की भी की हो जू R/5, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स चा तो रेजिस्टेंस भी इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जूगी R/5। ठीक है, हुण इहदी रेजिस्टेंस है बेटा R/5, इहदी रेजिस्टेंस है R/5, इहदी रेजिस्टेंस भी है R/5, इहदी रेजिस्टेंस भी है R/5। तो आई थिंक आपां ए बी बी सी सॉरी इत्थे सी डी डी ई ते इत्थे F आना सी, है ना। हाँ इस तरह तो नाल एक होर आऊ बेटा R/5 वाली EF। लो बेटा ये चीज़ कहती उन्हें, ये पैरेलल च ने, ये भी R/5। हुण ये सारे पैरेलल च ने, इन्हां दी पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्डो। इन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आऊ 1/RP इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/1 2 3 4 R/5। ਹੁਣ बेटा इनू किवें सॉल्व करोगे तुसी 1/R/5 नूं? मैं तुहानूं दस्सिया होया किवें करना हुंदा, आपां कुछ नहीं करना हुंदा। 1 डिवाइड R/5 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 5/R विच इज इक्वल टू 5/R। तो आ जिहड़ा 1 लाया ना आपां, इहदे सारे जगह 1/RP की आ जूगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। पर उन्हें एक गल होर कही सी, कहना जे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, इसका मतलब जी RP है उन्होंने आप R डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R आ गया। आप रेशो की पता करनी है, आप रेशो पता करनी है R/R डैश, R/R डैश पता करनी है। इनू उपर लै जाओ। ठीक है जी, इनू की करो, इनू इत्थे लै जाओ, की आ गया R/R डैश इज इक्वल टू 25 आ गया।
ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਬੇਟਾ, R by R dash is equal to 25/1 which is equal to R by R dash ਕੀ ਆ ਗਈ 25:1 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੀ NCERT ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਉਂਦਾ NCERT। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। concept building things ਪਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ NCERT। next, which of the following term does not represent electric power in a circuit? ਪਾਵਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, IR ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ IR ਸਕੁਅਰ। IR ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਵਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, I ਸਕੁਅਰ R ਪਾਵਰ ਹੈ, VI ਪਾਵਰ ਹੈ, V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ IR ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਰੇਟਡ 220 ਵੋਲਟ ਐਂਡ 100 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ 220 ਵੋਲਟ, ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੀ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ 100 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ। ਵੈਨ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਡ ਐਟ 100 ਵੋਲਟ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵਿਲ ਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਡ ਔਨ 110 ਵੋਲਟ 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 220 ਵੋਲਟ ਮਿਲਿਆ ਨੀਗਾ। ਆਪਰੇਟਡ ਔਨ ਹਾਊ ਮਚ ਵੋਲਟ, ਆਪਰੇਟਡ ਔਨ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਮਤਲਬ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਉਹ 100 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾਗਾ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਲਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ ਘੱਟ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ, ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪੁੱਤਰ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 220 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ R ਕੀ ਆਊ ਬੇਟਾ 220 ਦਾ ਸਕੁਅਰ into 100 ਨਹੀਂ ਬਾਈ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 100 into R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 220 ਸਕੁਅਰ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 220 into 220 by 100, 22 into 22 484 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 484 ਓਹਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 220 ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਚਲੋ ਕੱਢੋ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R। ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, V ਸਕੁਅਰ 110 ਇੰਟੂ 110 ਬਾਈ R ਕਿੰਨਾ 484। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਟ 25 ਵਾਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਉਦੋਂ 100 ਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ 100 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ? 25 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹ ਗਲੋ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ NCERT ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Two connecting wires of same material and of equal length, material same ਆ मतलब रो सेम ਆ, length equal ਹੈ, ठीक है जी, and equal diameter, diameter भी equal ਆ, ठीक है। दो वायर्स ने मतलब ये पहली वायर है बेटा, ये सैकेंड वायर है, इन्हों का मटीरियल डायमीटर लेंथ सारी सेम आ, मटीरियल ਇਹਦਾ रो सेम है, लेंथ भी सेम है, डायमीटर मतलब ਇਹਦਾ एरिया भी सेम है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੋਊ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? R ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਫਸਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ R ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ R ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? R ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ R, ਦੂਜੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਆ ਜੇ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਫਸਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਓਹੋ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਏ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ I²RT, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ V²/RT। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ T ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਊਂਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ T ਨਾਲ T ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗੀ 2R, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ? R/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ? I²RT ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ V²/RT ਲਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਗਰਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ V²/RT। ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? V²/RT, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਨਾ, ਹੀਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V²/R ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨਟੂ T। ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹੀਟ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ V²/R ਇਨਟੂ ਪੈਰਲਲ ਇਨਟੂ T, ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ R ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀਆਂ। HS/HP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V²/2R ਬਾਈ V²/R/2। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। V²/2R HS/HP is equal to V²/2R divides V²/R/2। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਊਗਾ। V²/R/2 ਇਹ ਆਊਗਾ V² divides R/2 divided by R/2। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊ 2/R, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? V²/2R divided by 2V²/R, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। HS/HP is equal to V²/2R into
आर बाय 2 वी स्केयर, इन नाल आर कैंसल हो गया बेटा, आर नाल आर कैंसल हो गया, एच एस बाय एच पी इज इक्वल टू 1 बाय 4। दिस इज द आंसर। ये पता लग गया आई स्केयर आर टी क्यों नहीं लाया उरे, आई स्केयर आर टी बेटा तां नहीं लाया क्योंकि करंट दोनों केसेस च डिफरेंट होगा, ठीक है। जो करंट डिफरेंट होऊ फिर हीट भी डिफरेंट होगी, पर एक चीज़ कॉन्सटेंट आ दोनों च, वोल्टेज जी आप अप्लाई करांगे तो इत्थे वी स्केयर अपॉन आर टी ही लगूगा, ठीक है जी, दोनों केसेस दे विच। चलो नैक्सट आ जाओ। नैक्सट वो कह रहा क्वेश्चन है नॉर्मल, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्टमीटर कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, ये मैं थोड़ा पहले ही दस चुके हैं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन पूछ रहा बेटा वो, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर। इत्थे फिर ਇਹਦਾ मतलब की आ, ਜਿਹੜਾ मिलीमीटर आ ਉਹਨੂੰ भी मीटर चेंज करना पऊ, सेंटीमीटर ਨੂੰ भी की चेंज करना पऊगा, मीटर च चेंज करना पऊगा, मतलब चेंजिंग तुसी करनी पैनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ठीक है जी। उदों बाद हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 100 ओहम कॉयल। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.5 mm, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ 0.5 mm, 0.5 mm ਦਾ मतलब किन्ने मीटर, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये याद रखियो डायमीटर, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ है नहीं, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है किड्डी वड्डी होगी लेंथ, ठीक है। रजिस्टिविटी किन्नी है ਉਹਦੀ रो हैगा बेटा ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर ਨੂੰ मीटर चेंज करनी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटी का मतलब ये होंदा, ਇਹਦਾ मतलब रो की वैल्यू आ जू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। हुण देखो की कह रहा, ये डायमीटर आ, डायमीटर गिवन आ, रेडियस कढ़ना पू इत्थों, रेडियस कितना आ जूगा, रेडियस आ जू 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो ये रेडियस आ गया जी, ये रो आ गया। हुण वो की कह रहा आपां नूं, हुण वो कह रहा हैगा हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है। कहता किन्नी वायर चाहिए आ 10 ओहम रेजिस्टेंस बनाने वास्ते, मतलब लेंथ कढ़नी आपां, एल कढ़नी, एल आपां नूं गिवन नहीं हैगी, आर गिवन आ 10 ओहम, ठीक है। फार्मूला ला दो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर किन्नी आ पुत्त पता नहीं मैनू, आर तो पता 10 ओहम है, रो भी मैनू पता सी 1.6 गुणा 10⁻⁻8। आ रेडियस आया ना, ये तो पहला एरिया कढ़ दो, एरिया की आऊ पाई आर स्केयर, पाई की है 3.14 इंटू आर स्केयर मतलब 0.5/2 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्केयर। ये आप एरिया की जगह पुट करना गा, ठीक है। ये देखी जाओ कैलकुलेशन है, ये बहुत भैड़ी जाऊगी, एल बाय सारे दे बाय की आ गया दिस थिंग 3.14 इंटू 0.5/2 इंटू 10⁻³ का होल स्केयर। लो जी बहुत कॉम्प्लीकेटेड जिहा बन गया, बट आपां नूं ये सॉल्व करना ही पऊगा। चलो सॉल्व करिए। ध्यान नाल देखियो, ठीक है। स्टैप देख लियो, यह जी स्टैप उलझाउंदे हुंदे ने तुहानूं, मैथमैटिकल स्टैप ज़्यादा ने। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये तो एक पासे रख लो, इनू हजे छेड़े होना, ठीक है बेटा, इंटू एल बाय दिस थिंग 3.14 इंटू 0.5/2 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्केयर, आ सारे ब्रैकेट का होल स्केयर। इनू ये नीचे लाओ, इनू इत्थों खत्म कर दो, ये नीचे लाओ 1.34 ही होंदा, 3.14, ठीक है। ये पाई की वैल्यू आ गई। चलो
ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 0.5 × 0.5 ਬਾਈ 2 × 2, मतलब ये सारे का स्केयर इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ਇਹਦਾ भी स्केयर हो गया। ये आ गया की आ गया पुत्र, ये आ पॉइंट आ जिहड़ा कट दो नीचे 100 ला लो, 25/400 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया। इनू चक के जगह पुट कर देना मैं 25/400 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है जी। चलो 10 = 1.6 इंटू 10 की पावर -8 L बाय 3.14 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -6 बाय 400। आ चीज़ बन गई थोड़े को। की करो पुत्र, इनू वही चीज़ करोगे। 10 = 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू L डिवाइड्स, इनू ऐड करता 3.14 3.14 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -6 बाय 400। हुण इत्थे की करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे जो 1.6 आ 0 नहीं हैगा, पॉइंट है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू L इंटू उल्टा दो 400 बाय 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 25, ठीक है, मतलब 25 इंटू 10 की पावर -6। चलो जी, आ जाओ हम इन्हों अगे, आ 400 ये मल्टी अगे कर दो सारा, 400 L एवं लिख दो, 10 400 L इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8, चलो बाय। ठीक है जी। चलो कैलकुलेशन ने बेटा ये इन्हों सीखो, एवं ही करनिया ने तुसी, ठीक है। इनू अगे आ जाओ। हुण आपां की करना है, 1.6 400 इधरों आ सारी चीज़ एक पासे रख लो, 400 इंटू 1.6 बाय 3.14 इंटू 25, एक पासे रख लो, ठीक है। आ 10⁻² वाली एक पासे देख लो, उपर हैगा 10⁻⁻8, नीचे हैगा 10⁻⁻6, नाल L है इन्हां दे, L तो पिया ही आ। मल्टीप्लीकेशन च ने तां करके मैं अगे पिछे लिख सकदा, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अगे आ जाओ, = 10 है ये, ठीक है। ਇਹਦਾ देखो पॉइंट नाल उपर जे मैं आ पॉइंट कटदा पुत तो उपर 2 0 निकल लगदियां ने, 100 लगदा, आ पॉइंट कटदा तो नीचे 1 0 लगदी आ पॉइंट नाल आ 0 कट्टी गई, ठीक है। इसका मतलब आ गया 4000 इंटू 16/314 इंटू 25। इनू सॉल्व करो, इनू जब मैं उपर लैके जाऊँगा ये की बन जूगा 10 की पावर -8 गुणा 10 की पावर 6, -8 6 बेस सेम आ, पावर की हो जाएगी ऐड हो जाएगी, -8 + 6 -8 + 6 की आ गया -2, ठीक है। 4000 इंटू 16/14 इंटू 25 इंटू 10 पावर -2 का मतलब की आ 1/100, ठीक है, इंटू 1 इंटू 100, ये सारे का इंटू L है। आ 2 0 नाल पुत आ 2 0 उड़ गया। 10 = 40 इंटू 16/314 इंटू 25 इंटू L। हुण आ सारी चीज़ चक के मैं इधर पासे ले जाना, ठीक है, तो L निकले मेरे को।
ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਊ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਲਟ ਜੂਗੀ ਨਾ 10 into 314 into 25 by 40 into 16 ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ L ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ 314 into 25 by 4 into 16 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 122.7 ਮੀਟਰ, ਇਹ L ਆ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢੋ, ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਥ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮਾਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਹਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੈਥ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਏ ਜਿਵੇਂ A ਬਾਏ B ਬਾਏ C ਬਾਏ D ਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ A ਬਾਏ B ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ, C ਬਾਏ D ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਇਫ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਤ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਏਰੀਆ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 2D ਕਰਤਾ, ਨਵਾਂ D ਡੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ 2D ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ D ਡੈਸ਼ 2D ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ R ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣੂ ਉਹ ਵੀ 2R ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਏਰੀਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ R ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ ਪਾਈ R ਡੈਸ਼ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਾਈ R ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਆਊ ਉਹ ਆਊਗਾ ਪਾਈ R ਡੈਸ਼ ਸਕੁਅਰ। R ਡੈਸ਼ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਆ 2R ਆ, 2R ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਇੰਟੂ 4 ਇੰਟੂ R ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਪਾਈ R ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਏ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ R ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ ਰੋ L ਬਾਏ 4A, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਏਰੀਆ A ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਚੌਗਣਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ R ਰੋ L ਬਾਏ A ਦਾ 1/4 1/4 ਇੰਟੂ 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ 1/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਰੇਡੀਅਸ ਡਬਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਰੀਆ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1/4 ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬਸ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਬਾਏ ਨਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 7, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ flowing in a resistor for the corresponding value of potential difference is given। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਲੋਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ V ਐਂਡ I, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ V = IR ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ I ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ V ਐਂਡ I, V ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ V ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੇ I ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ I ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ V ਲੈ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੋਟ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ V ਐਂਡ I ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ V ਐਂਡ I। ਤਾਂ ਇੱਥੇ V ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ I ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। V ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ
1.6 1.6, अगला कह रहा है 3.4, नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा 6.7, नेक्स्ट वो कह रहा है 10.2, नेक्स्ट वो कह रहा है 13.2। ठीक है, इधर वो करंट कितना दे रहा 0.5, नेक्स्ट जो दे रहा बेटा 1, नेक्स्ट दे रहा हो 2, then 3, then 4। चलो 1.6 ਤੇ 0.5 ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਸ਼ੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V = IR ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ R ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, R ਹੈਗੀ V/I। ਲਓ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਓ। V 1.6, I 0.5, ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। 16/5, ਠੀਕ ਹੈ, 16/5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 3.2 ਉਹ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ V ਕਿੰਨੀ ਆ, 3.4/1, ਉਹ ਵੀ 3.4 ਆ ਗਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 6.7/2 ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, 3.4 ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ 3.2 ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 3.0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3.2 ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ V = IR 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find out the value of resistance of the resistor. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲੀਅੰਪੀਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਵੋਲਟ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਿਲੀਅੰਪੀਅਰ, ਮਤਲਬ 2.5 × 10⁻³ ਐਂਪੀਅਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਮੁਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। R ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, R ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੁੱਤ, V/I। ਠੀਕ ਹੈ, V ਕਿੰਨਾ 12, I ਕਿੰਨਾ 2.5 × 10⁻³ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜੂ, 12 × 3/2.5, 12 × 10⁻³